بنعمه ويكفي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا بنعمه ويكفي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا آمنت بالله الذي وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالوقت بسكر السماء لها والله سميع عليم آمنت بالله الذي وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالوقت بسكر السماء لها والله سميع عليم آمنت بالله الذي وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالوقت بسكر السماء لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم وأعوذ بك من فجأة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أهدر من أشيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح شأني كله ولا تكلني إلا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزان وأعوذ بك من الجهل والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك عافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك عفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رواتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أقتل من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أسمعنا على فكرة الإسلام وعلى كلمة أهل أسمعنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وكان مسلمين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك هذا اليوم اللهم أسألك بنعمتين أو بأن بحرقك ومن ولك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته
سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق بالسماء سبحان الله عدد ما خلق بالأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق بالسماء الحمد لله عدد ما خلق بالأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق بالسماء لا إله إلا الله عدد ما خلق بالأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق بالسماء الله أكبر عدد ما خلق بالأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق بالسماء لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق بالأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد برحمة الله عدد ما بالميلاد صلى الله عليه وسلم دائمين برحمة الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن سعيد برحمة الله عدد ما بالميلاد صلى الله عليه وسلم دائمين برحمة الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ini dalam kilauan alihi wa sahbihi adada kulli zakatin al-famrah. وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين رضي الله عنكم في قوله تعالى ما أشهدتهم أي إبليس وذريته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أي لم أحضر بعضهم خلق بعض وما كنت متخذ المضلين الشياطين عبدا أعوانا في الخلق فكيف تطيعونهم.
ayat yang ke-51 daripada suratul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ashhadtuhum, tidaklah aku memperlihatkan kepada mereka, ai iblisa wa dzurriyyatahu, yaitu iblis dan keturunannya, khalqas samawati wal ardi, penciptaan langit-langit dan bumi, wala khalqa anfusihim, dan tidak pula memperlihatkan kepada mereka khalqa anfusihim, akan ciptaan diri-diri mereka. Ai artinya lam uhdir ba'dahum khalqa ba'din, aku tidak menghadirkan, kata Allah, sebahagian mereka, iblis dan keturunannya itu, khalqa ba'din, akan penciptaan sebahagian lainnya. Iblis, anak cucunya sama sekali tidak tahu nahu tentang ciptaan dan bumi. Bahkan mereka tidak tahu tentang bagaimana mereka diciptakan. Kenapa? Karena iblis itu makhluk juga. Anak cucu dan keturunannya pun makhluk juga seperti kalian. Begitu maksudnya. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina, dan aku tidak pernah menjadi orang yang menyesatkan. Siapa orang-orang yang menyesatkan? Asyayatin, yaitu syaitan-syaitan. Abuda, abud apa? A'wanan, yaitu para pembantu-pembantu. Fil khalqi, di dalam menciptakan. Artinya iblis cucunya. Bagaimana dulu langit diciptakan? Bagaimana dulu bumi diciptakan? Bahkan bagaimana mereka diciptakan tidak tahu. Karena mereka juga makhluk. Fakaifa tuti'unahum, lantas bagaimana mungkin kalian mentaati mereka? Ini biasanya orang yang terbujuk dengan perintah iblis, godaan syaitan, karena lupa dengan Allah. Kalau dia ingat dengan Allah yang maha menciptakan, yang maha kuasa atas segalanya, maka dia akan sadar bahwa iblis itu makhluk yang lemah sama seperti dia. Syaitan dan tentara-tentaranya itu adalah makhluk sama seperti dia. Maka dia tidak akan mau tunduk dan patuh ajakan-ajakan iblis, keturunan dan syaitan-syaitan itu. Kaifa tuti'unahum, lantas bagaimana mungkin kalian menaati mereka sementara Allah Ta'ala tidak ditaati. Orang yang ketika masuk waktu sholat, dia sholat, berarti dia taat kepada Allah. Tetapi ketika masuk waktu sholat, ada manusia yang tidak mau sholat, berarti dia tidak taat sama Allah, tapi taat sama iblis, sama syaitan. Ini nggak punya akal saat tersebut. Berarti si hamba ini taat kepada Allah. Yang satunya lagi malah membangkang, tidak mau berpuasa. Bulan Ramadan dianggapnya sama dengan bulan-bulan lainnya. Kebiasaan di bulan lain, duduk nongkrong, ngopi sambil ngerokok, itu terus berkelanjutan di bulan Ramadan. Siapa yang ditaati sama dia? Yang jelas bukan Allah. Kalau bukan Allah siapa? Iblis, syaitan, dan anak cucunya. Na'udzubillah. Ini nih orang-orang yang ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian taati bujuk rayu dan ajakan-ajakan iblis, syaitan dan keturunannya? Padahal mereka itu makhluk biasa. Tidak tahu sama sekali tentang bagaimana dulu aku menciptakan langit. Tidak tahu tentang bagaimana dulu aku menciptakan bumi, bahkan menciptakan diri-diri mereka. Tidak tahu, sama seperti kalian. Kalau sudah tahu seperti itu, kenapa kalian patuhi ajakan mereka? Bujuk rayu mereka. Sementara kalian tinggalkan seruan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya setiap perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah itu adalah ajakan iblis dan syaitan. Selesai. Kalau kamu menurutinya, berarti kamu mematuhi ajakan mereka. Tapi kalau kamu meninggalkannya dan mengikut perintah Allah, berarti kamu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Itulah rumus hidup dalam dunia. Mau jadi pengikut Allah atau pengikut iblis dan syaitan. Alhamdulillah.
Wa yauma mansubun bi udhkur. Kalimat yauma di sini dzaraf zaman kan. Maktufnya tetap kepada yang yauma sebelumnya. Maktuf tetap kepada iz yang dzurfiyah kemarin. Sehingga semuanya itu dinasabkan oleh udhkur, kalimat udhkur yang muqaddar yang ada di kalimat atau di ayat sebelumnya kemarin itu apa namanya itu? Udhkur yauman yusajjirul jibala. Artinya dan ingat pula lah, kamu ingat-ingat ya. Yauma di hari yaqulu, ia mengatakan. Ia siapa? Allah. Bil ya'i yakni yaqulu, dengan memakai huruf ya pada fi'il mudhari' yaqulu. Wan nuni, dan boleh juga dengan nun. Kalau ya berarti fa'ilnya dhamir huwa, kembali kepada lafzul jalalah Allah. Apalagi wan nuni, dan boleh dengan nun, berarti bacaannya wa yauma naqulu. Naqulu berarti dhamirnya adalah lil mutakallim ma'al ghair atau lil mu'azzimi nafsah, itu Allah sendiri, zat yang maha esa. Yauma wa yauma yaqulu, dan di hari ia Allah mengatakan, atau di hari naqulu kami Allah mengatakan. Nadu syuraka, ia panggil, seru para sekutu-sekutu aku, yakni al-awthana, para patung-patung berhala itu, alladzina za'amtum, yang kalian beranggapan, liyashba'u lakum, bahwa mereka akan memberi syafaat pertolongan bagi kalian, biza'mikum, dengan anggapan kalian. Kalian berasumsi bahwa sekutu-sekutu yang kalian sekutukan aku dengan mereka, patung-patung dan berhala itu, kelak bisa menolong kalian, memberikan syafaat kepada kalian. Ayo panggil situ, panggil Hubal, panggil apa tuh, Lata dan Uzza. Ayo panggil sana, panggil tuh patung-patung yang kalian sembah, dewa-dewa yang kalian sembah, yang kalian sekutukan aku dengan mereka. Kalian beranggapan bahwa mereka akan memberikan pertolongan kepada kalian, syafaat kepada kalian. Ini harinya, ini hari kiamat. Panggil mereka, ayo. Fada'auhum, lalu mereka pun memanggilnya. Mau orang-orang kafir yang mau menyekutukan Allah itu akhirnya memanggil Tuhan-Tuhan mereka, memanggil dewa-dewa mereka, memanggil Hubal, memanggil Lata dan Uzza. Itu dulu zaman jahiliyah. Kalau sekarang memanggil dewa-dewa ini itulah, memanggil Buddha, patung dan segalanya. Ayo panggil. Mereka kemudian memang memanggil mereka. Ya Lata, ya Uzza, ya Hubal, ya Buddha, ya dewa, ya macam-macam, ya batu, ya pohon, ya jin, ya ruh, macam-macam. Ayo tolong kami, beri syafaat kepada kami. Apa yang terjadi? Falam yastajibu lahum, maka mereka, para sekutu-sekutu yang mereka sekutukan Allah dengan mereka tadi, patung-patung dan berhala itu, tidak dapat menjawab bagi mereka. Lam yujibuhum, tidak dapat memenuhi panggilan mereka, tidak bisa menjawab saja tidak, apalagi memberi syafaat, apalagi menolong. Na'udzubillah. Waja'alna bainahum, ay bainal awthani wa 'abidiha mawbiqa, dan kami jadikan antara mereka, yakni antara patung-patung berhala itu, wa 'abidiha, dan para penyembah-penyembahnya, mawbiqa. Apa mawbiqa itu? Tempat kebinasaan. Mana aslinya tempat kebinasaan. Apa sih tempat kebinasaan yang dimaksud? Wadian, lembah
min audiyati jahannam, daripada lembah-lembah neraka jahannam, yahlikuna fihi jami'an, mereka semua binasa di dalamnya, jami'an seluruhnya, yakni berhala-berhala itu dan para penyembah-penyembah mereka kelak. Naudzubillah. Sudah diberitahukan sama Allah Subhanahu wa taala, itu patung-patung berhala jangankan memberikan keselamatan kepada kalian, membuang debu yang menempel di hidungnya saja tidak bisa. Tidak berkutik, menahan hujan, menahan panas, tidak bisa. Apalagi membela dan menolong kalian. Lantas kenapa kalian sembah? Akhirnya nanti kami jadikan antara mereka, kata Allah, maubiqa, tempat kebinasaan, yaitu sebuah lembah daripada lembah-lembah yang ada di neraka jahanam, yahlikuna fihi jami'an, mereka para berhala-berhala dan penyembah-penyembahnya itu binasa di dalamnya. As-Sahabiyul Jalil Anas bin Malik mengatakan, huwa wadin fi jahannama bin qayhin wa damin. Maubiqa itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Isinya apa? Isinya adalah darah dan nanah, danur, itu isinya. Allah, menjijikkan. Sudah suasananya panas, isinya penuh dengan darah dan nanah. Naudzubillah. Hafizanallah wa iyyakum minha. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa min wabaqa bil fathi ay halaka. Dan ia, kalimat maubiqa tadi diambil dari kalimat wabaqa. Wabaqa yabiqu wabaqan wa maubiqan fahuwa wabiqun wa dzaka maubuqun. Biq la tabiq maubiqan maubiqan mibaqan. Ya. Maubiq. Jadi diambil dari wabaqa bil fathi, ba-nya itu patah. Jadi wazan fa'ala, bukan wabiqa atau wabuqa, bukan wazan fa'ila atau fa'ula, tapi fa'ala, wabaqa bil fathi. Maknanya apa? Halaka, binasa. Jadi maubiqa itu kebinasaan, tempat kebinasaan, yaitu nama lembah yang ada di neraka jahanam yang dipenuhi dengan darah dan nanah. Di situ kelak para penyembah-penyembah berhala dan berhala-berhala yang mereka sembah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih mengerikan dari mereka. Syekh Ahmad bin Ruslan mengatakan di dalam Nazam Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ya Allah. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, maka orang yang berilmu tapi ia tidak mengamalkan ilmunya, tahu hukumnya ini adalah wajib tapi dia tinggalkan, tahu hukumnya bahwa ini adalah haram tapi ia lakukan. Ini yang berpengetahuan, yang berilmu tadi, mu'adzabun, dia akan diazab, disiksa di hari kiamat min qabli ubadil wathan, sebelum diazabnya para penyembah-penyembah berhala. Allahu akbar. Alhamdulillah. Inilah bahayanya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Di dalam riwayat disebutkan kenapa Syekh Ahmad bin Ruslan mengatakan seperti ini. Karena ada riwayat hadis yang menyebutkan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang yang paling keras siksanya kelak di hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi ilmunya tidak diberikan kemanfaatan oleh Allah. Arti ilmu yang tidak bermanfaat itu
adalah ilmu yang tidak diamalkan. Kita beli buah di pasar. Katakan buah itu adalah buah durian misalnya. Buah durian itu bermanfaat kalau dimakan. Memanfaatkan buah durian itu adalah dengan dimakan. Tahu kita manfaatnya apa? Enak, lezat. Di jus apalagi pas sedang panas-panas. Cuaca sedang panas. Itulah manfaat durian kalau kamu makan. Tapi beli durian di pasar, ditaruh di rumah, nggak dimakan. Berarti duriannya tidak bermanfaat. Yang ada apa? Busuk. Rugi kamu, rugi. Beli durian musangking, ya 1 biji sekian ratus ribu. Tapi tidak dimakan, tidak bermanfaat. Busuk. Kalau sudah busuk, rugi kamu. Itulah ibarat ilmu yang sudah diperoleh. Menuntut ilmu ke situ kemari, mendengarkan dan paham, lalu kemudian mengerti, tapi tidak diamalkan. Sia-sia, nggak manfaat jadinya. Kamu tidak akan merasa lezatnya ilmu. Karena ilmu itu bisa dirasakan kelezatannya jika ia diamalkan. Begitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Wara'al mujrimun an-nara, dan orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang durjana itu mereka semua melihat api neraka. Yani orang-orang kafir tadi melihat api neraka, dhannu, maka mereka mengira. Maksud mengira di sini adalah ayqanu, yaitu meyakini annahum waqi'uha, bahwasanya mereka akan terjatuh ke dalamnya. Waqi'una fiha, yakni terjerumus di dalamnya. Kata orang-orang mujrimun, orang-orang yang berdosa, ketika di hadapan mereka api neraka, mereka semua ketakutan. Inikah api neraka yang dimaksud? Ketakutan semuanya. Maka mereka pun meyakini bahwa mereka akan jatuh di dalamnya. Mereka akan dijebloskan, dijerumuskan ke dalam. Inikah ternyata api neraka yang dulu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yang kemudian dijanjikan oleh para ulama, yang diingatkan oleh mereka kepada kita. Ini ternyata dahsyatnya panas api ini. Celaka kita semua. Masing-masing berseru apa? Wail, celaka. Celaka kita. Na'udzubillah. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak akan mendapati, tidak akan menemukan anha, daripadanya api neraka itu, masrifa, tempat untuk berpaling. Nah, tempat untuk memalingkan diri dari api itu tidak ada tempat untuk berpaling darinya. Ma'adilan, itu berpindah darinya. Mau ngungsi kemana kamu? Gak bisa. Itulah tempatmu. Walaqad sarrafna, dan sungguh telah kami sarrafna, yakni bayyana, sungguh sudah telah kami jelaskan, fi hadzal qur'ani, di dalam Al-Qur'an ini, linnasi, bagi manusia, min kulli matsal, dari setiap perumpamaan. Banyak sekali perumpamaan ya. Kemarin Allah memberikan kepada kita sebuah perumpamaan dunia seperti tumbuhan yang seperti tanah yang dituruni hujan, lalu tumbuh tumbuhan yang hijau. Nanti akan datang masanya tumbuhan yang hijau itu kering, akhirnya daunnya berjatuhan dan ranting-rantingnya pun rapuh ditiup oleh angin. Sudah diberikan perumpamaan oleh Allah. Apa di sini? Kalau dalam ilmu balaghah itu ada namanya bab tashbih, penyerupaan. Jadi di situ ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada wajhus syabah. Musyabbah itu yang diserupakan.
Musyabbah bih itu sesuatu yang dijadikan bahan untuk menyerupakan yang diserupakan tadi. Wajah syabah itu adalah sisi kesamaannya apa? Begitu. Ada lagi musyabbih, orang yang menyerupakan. Yang di dalam ayat tadi musyabbihnya Allah Ta'ala yang menyerupakan. Yang diserupakan itu adalah kehidupan dunia. Bahan untuk menyerupakannya adalah seperti air hujan turun ke bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketika sudah hijau, membuat setiap orang melihatnya takjub. Datang musim panas, tiba-tiba yang warna hijau itu berubah menjadi kering, tandus. Dedaunannya mulai berjatuhan, ranting-rantingnya pun mulai patah, ditiup oleh angin deras. Habis. Wajah syabahnya apa? Begitulah dunia. Memang kelihatannya memikat, memang kelihatannya indah, tapi sementara. Sebagaimana sementaranya tumbuh-tumbuhan yang hijau itu. Tapi tidak kekal. Sebagaimana tidak kekalnya tumbuh-tumbuhan yang hijau yang tadi diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masal, perumpamaan-perumpamaan banyak dalam Al-Qur'an itu. Masal-masal ini, tamsil-tamsil. Walaqad sarrafna bayyana, dan sungguh telah kami jelaskan fi hadzal qur'ani, di dalam Quran ini, linnasi, bagi manusia, min kulli matan, dari setiap perumpamaan-perumpamaan. Ini kalimat min kulli mathalin ini adalah sifatun limahdhufin, menjadi sifat atau na'at. Jadi min kulli mathal itu jumlah atau syibhul jumlah dari jar dan majrur. Minnya huruf jar, kullinya majrurun bimin. Nah, syibhul jumlah di sini menjadi sifat atau na'at. Bagi apa? Limahdhufin, bagi kalimat yang dibuang. Apa sih takdirnya? Ai masalan. Jadi ada di situ kalimat yang dibuang yang menjadi maf'ul bih ibaratnya itu. Asalnya begini kalimatnya. Kalau kita bahasakan dalam bahasa takwil ya. Walaqad sarrafna ay bayyana fi hadzal qur'ani linnasi masalan. Nah, mana masalannya? Mahdzuf, dibuang. Masalan min kulli masalin. Jadi satu perumpamaan dari sekian banyak perumpamaan begitu. Dari setiap perumpamaan-perumpamaan atau jenis-jenis perumpamaan yang banyak. Begitu. Makanya di sini beliau takdirkan ai masalan min jinsi kulli masalin. Artinya perumpamaan dari jenis setiap perumpamaan-perumpamaan. Artinya banyak perumpamaan dalam Al-Qur'an itu. Masing-masing mengandung makna. Tujuannya apa? Diberikan perumpamaan-perumpamaan itu lihat ta'idhu, agar mereka manusia tadi menjadikan pelajaran. Atau lihat ta'idhu itu agar mereka semua menerima teguran itu, mengambilnya dan menjadikannya pelajaran. Lihat ta'idhu, menerima teguran. Wa kanal insanu ayil kafiru, dan adalah orang kafir itu, manusia itu, yakni al kafiru, manusia yang kafir itu, aktsara syai'in jadala, adalah paling banyak sesuatu jadalan, yaitu perdebatannya, pembantahannya. Orang kafir itu suka mendebat, suka membantah kalau diturunkan ayat-ayat Allah. Jadalan, jadi paling banyak orang-orang paling banyak dari orang kafir itu adalah jadal, membantah, mendebat, tidak mau nerima. Dari kasih tahu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, sesungguhnya hari kiamat itu adalah hak. Ketawa mereka, mana mungkin kami yang sudah mati jadi tanah ditelan bumi hidup lagi, nggak ada, begitu. Alhamdulillah, membantah. Ai khusumatan. Jadalan di sini maksudnya khusumatan, itu banyak pertengkarannya, suka bertengkar fil batil, di dalam kebatilan. Bersikeras di dalam kebatilan mereka, enggak mau berubah. Inilah sifat orang kafir. Wa huwa tamyizun manqulun min ismi kana.
Dan kalimat jadalan itu adalah tamyiz, mangkulun yang dipindah daripada isim kana. Berarti asal kalimatnya adalah wa kana jadalul insani aktsara syai'in, begitu. Muhawwal ya, muhawwal min ismi kana, dipindah atau mangkul dari isim kana. Kayak yang kemarin kita contohkan, tasabbaba Zaidun araqan. Telah bercucuran Zaid itu, Zaid sosok tubuh manusia, mana mungkin bercucuran? Araqan, keringatnya. Oh, keringatnya. Kan asal mula tasabbaba Zaidun araqan itu adalah tasabbaba araqu Zaidin. Telah mengalir atau bercucuran keringat Zaid. Tapi fa'ilnya dipindah, dijadikan tamyiz. Akhirnya kalimat Zaidnya yang jadi fa'il. Jadi ini muhawwal daripada fa'il. Jadi mudhof asalnya. Justru mudhof ilaihnya yang menggantikan posisi fa'il. Sehingga berubah jadi tasabbaba Zaidun araqan. Telah bercucuran Zaid itu keringatnya. Asal mulanya kan kalau dibahasakan Indonesia, telah bercucuran keringat Zaid. Itu namanya tamyiz kalau dalam bahasa Arab. Nah, makanya di sini beliau kasih keterangan. Al-makna, maknanya wa kana jadalul insani aktsara syai'in fih. Dan adalah pertengkaran atau perdebatan manusia itu lebih banyak di antara sesuatu fihi yang ada pada dirinya. Manusia yang bagaimana ini? Manusia yang kafir tadi tentunya. Kalau orang mukmin, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, ini datangnya dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah, ya kami turuti, kami taati, selesai. Kami nggak membangkang. Iya. Nabi nyuruh begini ya, kami ikuti sajalah. Nabi nyuruh begitu ya, kami ikuti saja. Kami tidak perlu memikirkan apa hikmahnya dan kenapa harus begini. Yang penting turuti saja dah, manut saja kata orang Jawa. Dulu Nabi menyuruh sahabat, kalau idza ataita mabja'ak, kalau engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berbaringlah dan menghadap kiblat. Dan ketika berbaring, maka berbaring pada sisi tubuh kanan, jangan sisi tubuh kiri. Mendengar itu para sahabat langsung sami'na wa ata'na. Kami dengar Nabi menyuruh kami tidur menghadap kiblat dan merebahkan diri ke sisi bagian tubuh yang kanan. Udahlah, kami ikuti saja. Selesai. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a ghasalatin ihdahunna biturab." Apabila ada seekor anjing menjilat-jilat bejana seorang di antara kalian, maka basuhlah ia dengan 7 kali basuhan, salah satu di antara basuhan dicampur dengan tanah. Nurut juga sahabat, gak banyak tanya, gak banyak ngomong. Kenapa Nabi nyuruh begitu? Kenapa gak disamakan dengan najis-najis lain, cukup dibersihkan dengan sekali siraman sampai sifat-sifatnya hilang, bau, rasa, dan warna, kan cukup. Gak, sami'na wa ta'na, Nabi nyuruh begitu ya sudah. Gak banyak membangkang, orang mukmin begitu, orang kafir yang suka membangkang itu. Taslim sudah, terima. Lalu mereka tahu, oh pantas nabinya umat Islam menyuruh para penganut Islam untuk berbaring ke sisi tubuh yang kanan. Ternyata itu adalah tips untuk hidup sehat. Kenapa? Karena di sisi tubuh yang bahagian kanan ini tidak ada organ yang vital. Yang ada di sisi sebelah kiri. Karena jantung ada di sana. Jadi kalau berbaring ke sisi tubuh yang kanan, maka jantung itu dapat berdetak dengan leluasa tanpa ada tekanan. Tapi kalau berbaring ke sisi tubuh yang kiri, maka organ-organ yang ada di kanan itu akan menekan jantung. Sehingga jantung ini tidak bisa berdetak dengan leluasa. Karena apa? Ada yang menekan. Ada yang menindihi. Itu sisi tubuh yang ada, organ tubuh yang ada di kanan ini. Oh, pantas orang Islam sehat-sehat. Kalau mau manut, ngikut kepada nabinya.
Ini ditemukan akhir-akhir ini aja. Di zaman sahabat dulu nggak ada penemuan-penemuan seperti ini. Tidak ada sains-sains seperti ini. Tapi mereka sami'na wa ata'na. Udahlah, sama'an wa ta'atan. Kami dengarkan, kami patuhi, selesai. Sehat mereka. Nggak nanya, ternyata hikmahnya begitu. Anjing, kenapa Nabi menyuruh ketika anjing menjilat bejana disuruh basuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Sahabat ngikut aja, nggak perlu nanya, kenapa ya Rasulullah? Nggak ada gitu, sudahlah ikuti aja. Datang pakar-pakar medis, cendekiawan-cendekiawan yang ada di zaman setelahnya. Mereka punya laboratorium, alat-alat canggih untuk memeriksa tentang bakteri-bakteri. Akhirnya mereka ambil sampel dari bekas jilatan anjing. Ternyata di situ ada virus yang bernama rabies. Dan virus itu sangat ganas dan berbahaya. Mereka lalu kemudian mengambil kimia-kimia untuk membasmi virus itu. Ternyata tidak hilang-hilang virus. Artinya nggak mati-mati. Tetap ada. Wah, kata mereka, ganas ini virusnya. Dan itu hanya ada di anjing dan di babi saja. Selain dari anjing dan babi nggak ada. Ada di anjing. Kalau babi itu cacing pita. Kalau di anjing itu rabies itu. Ternyata mereka ambil tanah, nggak usah bingung nyari-nyari apa bahasanya sekarang, vaksin ya. Nggak usah bingung nyari-nyari vaksin untuk menghantam virus itu, nggak usah. Apa? Mereka cukup mengambil air dicampur dengan tanah, diaduk sama mereka. Ini ala Rasulullah ini. Ini sainsnya Rasulullah, ini sains Nabawi. Itu air yang dicampur dengan tanah disiramkan kepada virus yang berasal dari anjing itu. Tiba-tiba virusnya langsung mati semuanya. Kuman-kuman dan bakterinya tuh mati langsung. Mereka lihat di mikroskop itu habis, nggak ada tersisa. Ini ternyata rahasia di balik air bercampur dengan tanah. Jadi virus itu tidak akan hilang, tidak akan mati kecuali dengan perpaduan air dan tanah. Dan itu sudah ada dari sejak sebelum adanya lab dan pengetahuan atau penemuan-penemuan mereka. Luar biasa. Sahabat nggak tahu tentang rabies, tidak tahu tentang virus, tidak tahu tentang vaksin, tapi mereka hanya menurut apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Ternyata ada hikmah di balik itu semua. Banyak kalau kita teliti. Allah mengharamkan makan babi tadi, nggak boleh makan babi. Diharamkan, bahkan nas Al-Quran langsung mengharamkan makan babi. Ya. Ternyata daging babi atau yang berbahan mengandung babi itu bisa mengakibatkan cacing pita di dalam tubuh. Dan cacing pita itu hidup walaupun tidak ada oksigen. Hidup walaupun suhu badan kita panas. Hampa udara panas di bagian tubuh, tetap hidup, kuat dia. Bahaya, merusak anggota organ-organ di dalam tubuh kita itu. Pantas Islam melarang makan babi, subhanallah. Badan berbau, badan bintik-bintik, makan babi. Subhanallah, kita punya agama. Nah itu para sahabat nggak pernah dulu mempertanyakan kenapa ya Rasulullah harus dicuci 7 kali dicampur dengan tanah. Kenapa ya Rasulullah dilarang makan daging babi. Kenapa ya Rasulullah kita harus tidur ke sisi tubuh yang kanan, bukan ke yang kiri saja atau semau kita. Nah, mereka langsung sami'na wa ata'na. Nah, orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini sudah mulai banyak yang membangkang. Akhir zaman. Sudah mulai banyak yang membangkang. Dicari-cari ini, wah masa sih berjabat tangan perempuan laki-laki haram. Apa alasannya? Itu khusus ya Rasulullah, inilah usafihun nisa. Kalau kita kan bukan Rasulullah, gak apa-apa lah. Wah, gak ada lagi sudah istilah illat madinnatul fitnah atau madinnatul syahwah, itu gak ada lagi. Dicari-cari logikanya. Kenapa sih laki-laki dan perempuan harus dibedakan? Kan sama-sama manusia. Udah gak apa-apa, laki-laki boleh, perempuan kenapa gak boleh? Perempuan juga sama dengan laki-laki. Udah kesetaraan gender. Begitu. Udah mulai membangkang sekarang. Loh,
Kita itu kan disuruh bertauhid, mengesahkan Tuhan, mengesahkan Tuhan. Selama kita mengatakan Tuhan itu satu, apapun agamanya nggak masalah, semua benar. Udah, pluralisme, semua agama dibilang benar. Ini agamanya Hindu, mereka meyakini Tuhan satu, cuman cara mengungkapkannya beda. Kalau yang itu mengatakan Tuhan, yang ini mengatakan Allah, yang itu mengatakan Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi, Allah dan Tuhan itu ya itu juga. Jadi mereka itu benar. Waduh, kiamat dunia sudah. Pluralisme. Itu umat di akhir zaman diracuni dengan doktrin-doktrin seperti ini. Hati-hati. Ada lagi yang mengatakan kalau Taurat bisa mengalami tahrif, distorsi, perubahan, Injil juga. Kenapa Al-Quran tidak? Nah, mulai sudah begitu-begitu mereka. Apa kata mereka? Memang yang namanya kebenaran itu relatif. Jangan memaksakan orang. Jangan merasa Al-Quran paling benar sendiri. Padahal dia Muslim, mengaku Muslim dia nih. Ya, sementara mengatakan Taurat, Injil itu nggak benar, sudah ditahrif, distorsi, di otak-atik gitu. Kalau gitu Quran juga begitu. Kita bagaimana kalau mereka juga mengatakan Quran begitu? Ayo, makanya kebenaran itu tidak absolut, relatif, tidak mutlak kata mereka. Inilah pemahaman relativisme, orang-orang akhir zaman. Nanti syariat Islam yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, dipelajari oleh para sahabat, diikuti oleh para a'immah, mereka mulai mengkaji ulang dan mereka menuduh para imam-imam itu hukum dan ijtihad yang mereka fatwakan sudah tidak relevan dengan masa saat ini, sehingga perlu diperbaharui. Wah, ngaku jadi mujtahid masing-masing. Padahal baca Quran nggak lancar. Kadang-kadang begitu. Baca kitab nggak bisa. Kadang-kadang begitu. Al-Quran tidak paham terjemahannya yang dibaca. Jangankan baca terjemahan Al-Quran atau kitab-kitab. Baca kitab nahwu sorobnya nggak bisa. Bagaimana? Mau bisa baca tafsir? Na'udzubillah. Itu bahaya. Akhirnya apa? Udahlah, boleh-boleh saja ini, nggak apa-apa. Itu kan dulu, kalau sekarang boleh. Al-hukmu yaduru ma'illadzi wujudan wa adaman. Macam-macam, kadang kaidah-kaidah fikih dibawa-bawa untuk merubah syariat. Mereka tidak tahu apa yang qat'i, apa yang bukan qat'i atau ahad. Mana ngerti orang nggak pernah belajar usul. Na'udzubillah. Bahaya ini. Lalu mereka menamakan dekonstruksi syariat. Dekonstruksi syariat. Syariat bisa berubah-ubah. Otak-atik. Dulu haram, sekarang halal. Babi dulu haram dulu, sekarang babi halal. Begini. Wah. Alhamdulillah. Itu zaman dulu itu pakai cadar, kerudungan itu zaman dulu. Kan dulu di sana banyak debu di negara Arab itu. Biar perempuan nggak kena debu, pakai cadar. Ya sekarang masker lah gitu kan mereka. Itu bukan bagian dari agama, pakai kerudung. Jadi sekarang nggak apa-apa, kan di sini nggak ada debu, ramah lingkungan, penghijauan banyak. Nggak usah pakai kerudung, nggak usah pakai cadar kata mereka. Pakai otak mereka, bukan pakai dalil syariat. Itulah dulu yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika menghadapi wahyu-wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan zaman dulu itu akan datang lagi di era sekarang ini. Itu jahiliyah yang telah lewat. Sekarang neo jahiliyah. Oh, kembali lagi. Alhamdulillah. Hati-hati. Andai kata Rasulullah datang dan mengatakan, oh tunggu begini ya. Mereka ini contoh-contohnya sudah. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Wa kanal insanu ay al-kafiru aktsara syai'in jadala. Alhamdulillah. Itulah orang kafir banyak bertengkar, mendebat, gak setuju. Wa ma mana'an nasa, dan tidak ada yang menghalangi manusia.
Ai kuffara Makkah, manusia yang dimaksud adalah orang-orang kafir kota Mekah. Tidak ada yang menghalangi mereka an yu'minu, bahwa mereka beriman. Maf'ulun tsani, jadi maf'ul tsaninya mana'a. Mana'a maf'ul awalnya an-nasa, maf'ul tsaninya masdar munsabik dari an wa ma ba'daha. Ai wa ma mana'an nasa ai kufara Makkah, tidak ada yang mencegah orang kafir Mekah itu, manusia yakni orang-orang kafir di kota Mekah, an yu'minu, bahwa mereka itu beriman. Maf'ulun tsanin id ja'ahumul huda, ketika datang kepada mereka itu petunjuk, yakni Al-Qur'an. Wa yastaghfiru rabbahum, dan mereka tidak mau beristighfar kepada Tuhan mereka. Ini maksudnya kepada an yu'minu. Maksudnya yang menghalangi mereka untuk beriman dan menghalangi mereka untuk beristighfar minta ampun kepada Tuhan mereka, illa, kecuali anta tiyahum sunnatul awwalin, bahwa akan datang kepada mereka sunnatul awwalin. Apa? Takdir sunnah yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Kayaknya ini nih yang harus didatangkan sama Allah Ta'ala, baru mereka sadar. Ini nih yang harus didatangkan nih, sunnatul awwalin, itu sunnah atau kejadian yang telah Allah Ta'ala timpakan kepada orang-orang terdahulu. Fa'ilun, jadi fa'ilnya ai sunnatuna, ya sunnatu itu jadi fa'ilnya ta'tiyah. Fa'ilun ai sunnatuna fihim, yaitu sunnah kami, perbuatan kami, kata Allah, takdir kami, kata Allah, fihim, pada mereka orang-orang terdahulu. Apa takdir Allah, perbuatan Allah, perlakuan Allah kepada orang-orang terdahulu ketika tidak mau beriman, ketika tidak mau beristighfar? Wahia, ia adalah al-ihlaku, dibinasakan, al-muqaddaru, yang ditakdirkan, alaihim, atas mereka, atau kebinasaan yang ditakdirkan atas mereka. Nah ini sunnatul awwalinnya. Dulu kaum Nabi Nuh diajak beriman, diajak istighfar, nggak mau. Apa inni da'autuhum lailan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Saya sudah ajak ya Allah mereka itu siang dan malam. Iya. Tapi ajakan saya, dakwah saya tidak menambahkan mereka kecuali tambah lari, tambah menentang, tambah membangkang. Iya. Apalagi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya sudah bilang ya Allah kepada mereka, istaghfiru rabbakum, ayo minta ampun kepada Tuhan kalian, kembali beriman. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya ia Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, ia akan kirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan ia akan bentangkan, luaskan kepada kalian dengan harta dan anak. Nah itu. Tapi tetap tidak mau nurut juga. Apa? Muktabikah. Nah itu sudah jelas sunnatul awwalin yang menimpa. Ini kayaknya kata Allah Ta'ala, ini tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman dan meminta ampun kecuali sampai nanti akan datang sunnatul awwalin. Sunnah atau perbuatan takdir yang menimpa orang-orang awalin terdahulu. Fa'ilun ay sunnatuna fihim, yaitu sunnah kami, takdir kami pada mereka. Apa sih? Wahya al-ihlaku al-muqaddaru, dia adalah kebinasaan yang ditakdirkan alaihim, atas mereka. Au ya'tiyahumul adzabu qubula, atau datang kepada mereka azab qubula, ay muqabalatan, secara berhadap-hadapan, wa ayanan, dan secara nyata. Qubula, ada yang membacanya qibala, ada yang membacanya qubula. Dua qiraat. Muqabalatan secara berhadap-hadapan, ayanan secara nyata. Nah, ini nih baru mereka kapok kata Allah Ta'ala. Ternyata benar itu. Ini kan yang diajak bicara tadinya orang-orang kafir yang ada di kota Mekah. Ternyata benar, terjadi betulan. Apa? Wahwal qatlu yauma badrin, dia adalah dibunuhnya mereka semua di perang Badar. Habis semuanya jumlah orang-orang kafir
yang ada di kota Mekah ribuan hanya berhadapan dengan sedikit dari umat Islam, sekitar 313, dalam riwayat lain 314. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini turun di perang Badar. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Perang Badar. Iya, mati semua habis padahal ribuan mereka. Karena apa? Allah Ta'ala perkuat umat Islam dengan tentara-tentara yang tidak bisa mereka lihat, yaitu para malaikat. Mulai dari 1000 malaikat dikirim Allah sampai 3000 sampai khamsata alafin minal malaikat. 5000 malaikat. 1000, 2000, 3000, 1000, 3000 sampai 5000 malaikat dikirim sama Allah ikut perang di dalam perang Badar. Habis semuanya. Andainya satu malaikat aja habis musuh itu. Apalagi ribuan malaikat yang dikirim oleh Allah untuk membela orang-orang Islam. Jadi orang Islam tidak ada yang meninggal kecuali hanya 14 orang. Dalam riwayat itu hanya 14 orang dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Sisanya hidup semua. Nah, luar biasa. 313 atau 314 dalam riwayat lain melawan musuh yang berjumlah ribuan. Kalah musuh yang ribuan itu. Ini nih yang dimaksud sama Allah Ta'ala, gara-gara mereka membangkang, tidak mau beriman, ini harus kami timpakan apa yang dulu menimpa umat-umat terdahulu nih, dibinasakan. Akhirnya betul, dibinasakan mereka. Luar biasa. Khawatir kalau pemikir-pemikir yang kayak disebutkan tadi semakin banyak, semakin menjamur di zaman sekarang ini, nanti datang adab juga nanti, naudzubillah ya. Makanya sekolahkan anak kita ke tempat-tempat yang benar. Jangan sampai terpengaruh dengan doktrin-doktrin seperti ini. Kalau orang-orang yang sering ke majelis, orang-orang yang mondok di pondok yang benar, insya Allah aman. Yang kita khawatirkan tuh yang nggak pernah ke majelis. Yang kita khawatirkan tuh yang kuliah di tempat-tempat yang berpemikiran seperti ini, itu yang kita khawatirkan. Kalau anak-anak santri insya Allah aman. Ya, orang-orang yang istiqamah hadir ke majelis aman, insya Allah terpelihara imannya, terpelihara akidahnya. Tapi mereka yang kritis pengetahuannya, kasihan, tidak ada yang menggambleng, ini bahaya. Wa fi qira'atin bi dhammatain, dalam qiraat lain bi dhammatain. Ya ini qiraatnya nih dengan dhammah, dengan mendhammahkan keduanya, qaf dan ba-nya dhammah, qubula. Ya. Ada qiraat yang lain qibala. Qibala. Bidhammatain pikiran. Jadi ini qibala itu yang bermakna muqabalah. Sebenarnya yang ditafsirkan oleh Al-Jalalain ini adalah yang qibala itu ai au yahumul azabu qibala. Ai muqabalatan wa ayanan. Itu makna qibala. Kalau qubula Bang apa artinya bidhammatain? Dalam dengan mendhamahkan kedua huruf pertama qaf dan ba, qubula. Jam'u qabilin, yaitu jamak dari kalimat qabil, ay anwa'an, yaitu beraneka macam, beraneka ragam. Artinya au ya'tiyahumul adzabu qubula, ay anwa'an, atau datang kepada mereka, menimpa mereka azab kubulan yang beraneka ragam, yang bermacam-macam rupa dan bentuknya. Ada yang dibinasakan dengan teriakan Jibril, kaum Nabi Soleh ya. Ada lagi yang dibinasakan dengan banjir besar, kaum Nabi Nuh. Ada lagi yang dibinasakan dengan waja'alna 'aliyaha safilaha, Lut itu diangkat sampai dekat dengan langit pertama. Tanah mereka itu diangkat oleh sayap malaikat Jibril sampai setinggi mungkin mendekati langit, sampai penduduk langit itu mendengar suara kokokan ayam yang ada di bumi ini. Dari saking dekatnya dengan langit pertama. Sampai mereka juga mendengar suara kambing-kambing dan binatang ternak manusia. Para malaikat dengar. Dekat banget Jibril angkat. Akhirnya dibalik sama Jibril. Mulai atas sampai ke bawah. Remuk, hancur semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara suka sesama jenis. Lelaki suka sesama lelaki. Perempuan suka sesama perempuan. Lesbian dan homoseks. LGBT. Lesbian. Gay. Biseksual, transgender itu laki-laki pengen jadi perempuan, bencong. Ya, perempuan pengen jadi laki-laki, tomboy. Itu dibinasakan sama Allah Ta'ala. Dan tidak ada dosa
yang disebut oleh Allah sebagai bodoh, sangat bodoh sekali selain dosa itu. Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala sebutkan, ata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Nah, apakah kalian mendatangi syahwat, yakni senang kepada lelaki, mendatangi lelaki, senang kepada lelaki untuk melampiaskan syahwat, bal antum qaumun tajhalun. Bahkan kalian itu adalah qaumun tajhalun, sekelompok orang-orang bodoh, kata Allah. Perzinahan itu keji, tapi Allah tidak menyebut bodoh. Fahisyah, innahu kanat fahishatan fasa'a sabila. Tapi Allah tidak menyebutnya bodoh. Pembunuhan tidak disebut bodoh, tapi suka sesama jenis bodoh, kata Allah Ta'ala. Ya, bodoh itu. Allah Ta'ala yang bilang bodoh ya. Kalau sudah Allah Ta'ala bilang bodoh, bodoh betul orang itu. A'udzubillah min dzalik. Dan itu adalah perbuatan yang sangat keji. Perbuatan yang sangat dimurka sama Allah. Tidak ada azab yang seperti itu. Buminya dibalik. Lihat kaum Nabi Nuh diazab. Didatangkan banjir besar, tapi nggak dibalik buminya. Lihat kaum Nabi Soleh diteriaki oleh Jibril bisayhah, dengan teriakan yang kencang, mati mereka. Tapi nggak dibalik buminya. Giliran kaum Nabi Lut, dibalik buminya. Karena itu perbuatan keji, perbuatan mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu juga sudah mulai